Yesterday's class already we observed the TRF receiver, that is a tuned radio frequency receiver. So in AM receivers there are two types. So the first one is a tuned radio frequency receiver and second one is super heterodyne receiver. Already in yesterday's class we discussed about the block diagram for TRF receiver. Here we have some drawbacks for TRF receiver. I think already you know that drawbacks. So this is important question for a short answer. What are the problems faced in TRF receivers? What are the problems faced in TRF receivers? Otherwise, drawbacks of TRF receiver. The first one is tracking of tuned circuit. Tracking of tuned circuit. So already I think you know for selection purpose at the receiving antenna we put a tuned circuit. What is tuned circuit? Tuned circuit is a parallel combination of inductor and capacitor. By changing that inductor and capacitor, we can receive our required desired frequency. We can receive our desired frequency. So for that purpose, at the receiver side, we can use amplifiers. According to that, among that amplifiers, we can also put some tuned circuits. So the main purpose of tuned circuits is, what is nothing but tuned circuit? Tuned circuit is a parallel combination of inductor and capacitor. So the main aim of putting tuned circuit is selection of desired frequency. So మీకు ఇప్పుడు suppose if we want to receive some FM signal, if we want to receive some FM signal, so at 97.5 megahertz we have some band. How we can select that band? By tuning the tuner knob. By tuning the tuner knob, by varying the tuner knob, we can select that particular band of frequency, and we can hear the message, we can hear the signal which is transmitted in that band. సో మీరు ఏదైతే మనం సిగ్నల్ వినాలనుకుంటున్నామో ఆ సిగ్నల్ బ్యాండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్కి మనం ట్యూన్ చేసుకుంటాం. ట్యూన్ చేయడం అంటే ఎలా జరుగుతుంది మనకి? What is nothing but tuning? Tuning is varying the knob at the tuner circuit. By varying that knob, internally it is connected to the capacitors. It is connected to the capacitors. Internally they have variable capacitors. Variable capacitors. That is, by varying the capacitors value, we can change the resonant frequency of the tuning circuit. By varying the capacitor's value, we can change the resonant frequency of the tuned circuits. Automatically changes the desired signal. సో మీరు ఏదైతే సిగ్నల్ని వాంటెడ్ సిగ్నల్ మీరు రిక్వైర్ చేయాలనుకుంటున్నామో, సో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఎప్పుడైతే ఇది రెజనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఈ ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్ రెజనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా మీరు ఆ సిగ్నల్ని మీరు వినగలుగుతారు. సో టోటల్గా ఎప్పుడైనా సరే రిసీవర్ సెక్షన్స్లో మీకు ఫస్ట్ ఉండేది వచ్చేసి ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్స్. సో ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్స్లో మీకు ఉండేది ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇండక్టర్స్ అండ్ కెపాసిటర్స్. So by changing the values of inductors and capacitors, we can change the resonant frequency of the tuned circuits. Whenever the resonant frequency of the tuned circuit is matched with the received frequency, then that signal is appeared at the loudspeaker. So total మనకి ఇంటర్నల్ ప్రిన్సిపల్ అది. ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నాను, ముందు రిసీవింగ్ సెక్షన్స్ దగ్గర హియర్ వి పుట్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్స్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైర్స్. బట్ అన్నీ కూడా సేమ్ రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ట్యూన్ అవ్వడానికి హియర్ వీ కనెక్ట్ ఏ గ్యాంగ్ కెపాసిటర్. 3 సెక్షన్స్ని కలిపి. సో మీరు ఆల్రెడీ నేను డిఆర్ఎఫ్ రిసీవర్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో చెప్పాను. సో ఇక్కడ మనం డాటెడ్ పాత్ తోటి హియర్ వీ కనెక్ట్ ఏ సమ్ కెపాసిటర్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ గ్యాంగర్ కెపాసిటర్. అంటే ఆ కెపాసిటర్ వాల్యూ సపోజ్ మనం ఫస్ట్ ఈ కెపాసిటర్ వాల్యూ చేంజ్ చేసాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ దానికి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం. ఇక్కడ మనకి ఇంటర్నల్గా ఈ 3 సెక్షన్స్కి ఒకటే కెపాసిటర్ కనెక్ట్ చేయటం వల్ల కెపాసిటర్ వాల్యూ చేంజ్ చేస్తే ఎవ్రీ ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్ ఈజ్ హ్యావ్ ఏ సేమ్ రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అది మన ప్రిన్సిపల్. దానికోసం మనం గ్యాంగర్ కెపాసిటర్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. బట్ మనకి ఇది ప్రాక్టికల్గా ఇంపాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఇది ప్రాక్టీస్లోకి వచ్చేటప్పటికి మనకి
there is a small deviation in capacitor value which is connected to every tuned circuit. So automatically there is a light variation in every resonant frequency of the filter, every resonant frequency of the tuned circuit. సో ఎప్పుడైతే అంటే మనకు ఫస్ట్ సపోజ్ ఇక్కడ మనము కామన్గా ఒక కెపాసిటర్ కనెక్ట్ చేసాము విచ్ హ్యావ్ ద 25 పికో ఫ్యారడ్స్, 25 పికో ఫ్యారడ్స్. బట్ ప్రాక్టికల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ మెయింటైన్ ఏ కాన్స్టెంట్ కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ ఫర్ ఎవ్రీ సెక్షన్. దేర్ మే బి ఏ స్లైట్ వేరియేషన్. That is, the first tuned circuit is connected to 25. Automatically, due to the variable capacitance value, the second tuned circuit is connected to 26 picofarads, and the third tuned circuit is connected to 27 picofarads, like that. So by varying the small variations in capacitor's value, the resonant frequency of the every tuned circuit is slightly changes, not a maximum deviation. There is a slight variation between these resonant frequencies of tuned circuits. So automatically there is a problem of pass band. There is a problem of pass band. So that is the problem appeared in TRF receivers. So TRF receivers లో మనం గ్యాంగడ్ కెపాసిటర్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఆ గ్యాంగడ్ కెపాసిటర్ మనం కనెక్ట్ చేసినప్పుడు కాన్స్టెంట్ కెపాసిటెన్స్ ఎవ్రీ సెక్షన్కి ప్రజెంట్ చేసే కెపాసిటీ ఉండాలి. కానీ మనకు ప్రాక్టికల్గా అది పాసిబుల్ కాదు. దెర్ ఈజ్ ఏ స్మాల్ వేరియేషన్, ఆటోమేటికల్లీ దెర్ ఈజ్ ఏ స్మాల్ వేరియేషన్ ఇన్ resonant frequencies of every tuned circuit. So that's why here you observe one point. The difference in the capacitors cause the resonant frequency of each tuned circuit to be slightly different, thereby increasing the pass band. Automatically, thereby increasing the pass band. What is meant by pass band? What is meant by pass band? We have a pass band filter. What is meant by pass band filter? It allows only particular range of frequencies and rejects all other frequencies. సో ఇలా మనం డిఫరెంట్ కెపాసిటర్స్ ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ అవ్వడం వలన, డిఫరెంట్ రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్కి సెట్ అవ్వడం వలన ఆటోమేటిక్గా పాస్ బ్యాండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దట్ బికమ్స్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫర్ టీఆర్ఎఫ్ రిసీవర్. సో టోటల్గా టీఆర్ఎఫ్ రిసీవర్లో మీకు ఫస్ట్ వచ్చే మెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ట్రాకింగ్ ప్రాబ్లం. ట్రాకింగ్ అంటే సిగ్నల్ని పర్ఫెక్ట్గా మనం ట్రాక్ చేయలేము. ఎందుకు జరుగుతుంది ఇలాగూ అని అంటే టీఆర్ఎఫ్ రిసీవర్స్లో మనం యూజ్ చేసే ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్స్ అన్నిటికీ సేమ్ రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి మనము చేయడం కోసం హియర్ వీ కనెక్ట్ ఏ గ్యాంగడ్ కెపాసిటర్. But practically it is not possible to maintain a equal capacitor for every tuned circuit. Therefore, there is a slight variation in the resonant frequency of every tuned circuit. So that here we increase in the pass band, thereby increasing the pass band. So that is the problem for TRF receiver. Now next, what is the second problem? Second problem is instability. What is meant by instability? ఇన్స్టెబిలిటీ అనే ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుంది? ఏదైనా స్టేబుల్గా లేకపోవడాన్ని మనం ఇన్స్టెబిలిటీ అని అంటాం. సో వై హియర్ వి గాట్ ఇన్స్టెబిలిటీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ టీఆర్ఎఫ్ రిసీవర్. Here in TRF receivers at the first stages, here we use a power amplifiers, RF amplifiers. But that is here we use a multi-stage RF amplifiers. What is meant by multi-stage? Single stage connect cheyaledu. So total the signal strength rise setting kosam here we connect a number of RF amplifiers. So total ga nenu cheppanu according to our requirement we connect 2 or 3 RF amplifiers. So ala manam pettinappudu automatic ga we got a high gain. As high gain is achieved at one frequency by a multi-stage amplifier, there are more chances of positive feedback through some stray path. ఎప్పుడైతే మనకి ఇలా మల్టీ స్టేజెస్ యాంప్లిఫైర్స్ తోటి మనం హై గెయిన్ రీచ్ అవుతున్నామో ఆటోమేటిక్గా దేర్ మే బి ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ అపేరింగ్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ త్రూ స్ట్రే పాత్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్ పాత్ కాకుండా మనకి ఇంటర్నల్గా ఫామ్ అయ్యే పాత్స్ తోటి పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఆసిలేటర్స్లో మీకు యూజ్ చేసే ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటి? పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఎప్పుడైతే మనకి సర్క్యూట్లో పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ డెవలప్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా దే ఇండ్యూసెస్ సమ్ ఆసిలేషన్స్
and those oscillations are unavoidable oscillations, and those oscillations are considered as unavoidable oscillations. So that's why here we got a instability. అంటే మనకి కావాల్సిన ఆసిలేషన్స్తో పాటు here we got another unwanted oscillations. సో ఆ ఆసిలేషన్స్ అన్వాంటెడ్ ఆసిలేషన్స్ మనం రీచ్ అవ్వటం వలన తీసుకోవడం వలన హియర్ మనకు కావాల్సిన స్టెబిలిటీని మనం లాస్ అవుతాం. సో సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏంటి టీఆర్ఎఫ్ రిసీవర్లో? టీఆర్ఎఫ్ రిసీవర్స్లో ఫస్ట్ మీరు యూస్ చేస్తుంది ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ సెక్షన్స్ యూస్ చేస్తున్నాము. సో ఎప్పుడైతే మల్టీ స్టేజ్ యాంప్లిఫైర్స్ని మీరు యూస్ చేశారో ఆటోమేటిక్గా మనకి హై గెయిన్ వస్తుంది. సో హై గెయిన్ వచ్చినప్పుడు హియర్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. దేనివల్ల వస్తుంది? త్రూ సమ్ స్ట్రే పాత్. స్ట్రే పాత్ అంటే ఏంటి? మన సర్క్యూట్లో డైరెక్ట్గా వైర్స్తో కనెక్ట్ చేసే పాత్స్ కాకుండా ఆటోమేటిక్గా డ్యూ టు సమ్ అన్వాంటెడ్ కాంపోనెంట్స్, దట్ ఈజ్ స్ట్రే కెపాసిటీస్ ఇంటర్నల్గా ఫామ్ అవుతాయి కొన్ని పారామీటర్స్. ఆ పారామీటర్స్ తోటి అన్వాంటెడ్ పాత్స్ మనకు ఫామ్ అవుతాయి. సో ఆ పాత్స్ వల్ల మనకి పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, దట్ ఈస్ అగైన్ ద సిగ్నల్ ఈజ్ అగైన్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఈజ్ అగైన్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ టు ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్. సో బై దట్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, ఎప్పుడైతే మనకు పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా దెర్ ఈజ్ ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ఆసిలేషన్స్. మీకు ఆల్రెడీ డిఫరెన్స్ తెలుసు. నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్స్ చదివారు మీరు, ఆసిలేటర్స్ చదివారు. ఆసిలేటర్స్లో మీరు యూస్ చేసేది పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఎప్పుడైతే సర్క్యూట్లో మనకు పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా మనకు అక్కడ ఏమవుతాయి? ఆసిలేషన్స్ డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో డ్యూ టు దట్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ హియర్ దెర్ మే బి ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ సమ్ ఆసిలేషన్స్. ఆ ఆసిలేషన్స్ అనేది మనకి మన ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీతో పాటు ఇవి ఎక్స్ట్రాగా ఫామ్ అవుతున్న ఆసిలేషన్స్. సో అన్అవాయిడబుల్ ఆసిలేషన్స్. సో దానివల్ల మనం ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీలో స్టెబిలిటీ అనేది మనం మిస్ అవుతాం. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ టీఆర్ఎఫ్ రిసీవర్. Now coming to the third problem, that is a variable bandwidth. So for that here we take a example. What is variable bandwidth? Consider a medium wave receiver. Suppose if we consider a receiver which is required to tune over 535 kHz to 1640 kHz. ఇక్కడ మనం ఒక రిసీవర్ని తీసుకుంటున్నాము. ఆ రిసీవర్ ట్యూన్ చేస్తున్నాము. ఎలా ట్యూన్ చేస్తున్నామంటే ఇట్ మస్ట్ బి సెలెక్ట్ ఏ బ్యాండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ బిట్వీన్ 535 kHz to 1640 kHz. 535 kHz నుంచి 1640 kHz ఫ్రీక్వెన్సీస్ని అది సెలెక్ట్ చేసుకునేటట్టు మనం ఆ రిసీవర్ని ట్యూన్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఎ నెససరీ బ్యాండ్విడ్త్ ఆఫ్ 10 kHz. సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని అది రిసీవ్ చేసుకోవాలంటే దాని బ్యాండ్విడ్త్ మనం ఎలా సెట్ చేసాము? 10 kHz బ్యాండ్విడ్త్ని తీసుకున్నాం. నా ఫస్ట్ యూ క్యాలిక్యులేట్ క్యూ. క్యూ అంటే ఏంటమ్మా? క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. Already I think you know for every tuned circuit we have some quality factor and it must be depends upon the frequency and bandwidth. What is the formula for Q factor? Q factor equal to resonant frequency by bandwidth. Q factor equal to resonant frequency by bandwidth. Suppose if we consider the 535 kHz bandwidth, 535 kHz signal. So in that situation what is the bandwidth required? Bandwidth ఎంత చెప్తున్నాను నేను? 10 kHz చెప్తున్నాను. Resonant frequency ఎంత చెప్తున్నాను? 535 చెప్పాను. So in that situation if we calculate Q factor, it is 53.5. We got 53.5 Q factor. అంటే 53.5 క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ మెయింటైన్ అయిన ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్ని మీరు ప్లేస్ చేసుకోవాలి టు రిసీవ్ దట్ 535 kHz సిగ్నల్. సో దాని మ్యాక్సిమం రేంజ్ ఎంత చెప్తున్నాను నేను? 1640 ఉంది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ఏ క్యూ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ 1640 kHz, 1640 kHz మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేశారనుకోండి. సో ఎంత వస్తుందమ్మా ఆటోమేటిక్గా క్వాలిటీ ఫ్యాక్టరు? ఇట్ బికమ్స్ 164. ఇట్ బికమ్స్ 164. లోయర్ లిమిట్కేమో 53.5 వచ్చింది, అప్పర్ లిమిట్కేమో 164 వచ్చింది. But in practice, due to various losses depending on frequency, we will not set so large increase in Q. కానీ మనకి ఒక్కసారి 53.5 నుంచి 164 క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ని రైజ్ చేయడం అనేది ప్రాక్టికల్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. అంటే క్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? మీరు సర్క్యూట్లో
ట్యూన్ సర్క్యూట్లో యూస్ చేసే ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ వాల్యూస్ని చేంజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్, అదర్వైజ్ బ్యాండ్ విడ్త్ని చేంజ్ చేసినా చేంజ్ అవుతుంది. సో టోటల్గా మీరు సడన్గా 53.5 నుంచి 164కి మనం చేంజ్ చేయాలంటే క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ని ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్లీ ఇంపాసిబుల్. ఇప్పుడు మనం సపోజ్ 164 కాకుండా ఈ మ్యాక్సిమం రేంజ్కి 100Kని మనం 100 మెయింటైన్ చేసామనుకోండి క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. సో క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ 100 మెయింటైన్ చేయడానికి ఎంత బ్యాండ్ విడ్త్ రిక్వైర్ అవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు మీకు ఫ్రీక్వెన్సీ తెలుసు 1640 kHz, క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి 100 మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటున్నాము. అప్పుడు మన బ్యాండ్ విడ్త్ రిక్వైర్మెంట్ ఎంత ఉండాలి? 16.4 kHz ఉండాలి. కానీ మనకి అలాట్ చేసిన బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత? 10 kHz మాత్రమే మన బ్యాండ్ విడ్త్. సో ఇదొక ప్రాబ్లం అన్నమాట. అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది? సో రిసీవింగ్ స్టేషన్ ఒకటి తీసుకుంటున్నాం మనము. రిసీవింగ్ స్టేషను దాని ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్, ఆ రిసీవర్ వచ్చేసి ఏ రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలి మనం ఎలా డిజైన్ చేసామంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిజైన్డ్ టు రిసీవ్ 535 kHz టు 1640 kHz ఫ్రీక్వెన్సీస్, 535 kHz టు 1640 kHz ఫ్రీక్వెన్సీస్. Suppose if we, and the bandwidth considered is 10 kHz, bandwidth considered is 10 kHz. Suppose if we calculate the quality factor for the tuned circuit, what is the relation? Quality factor equal to frequency by bandwidth. I think already you know that relation, Q equal to frequency by bandwidth. For lowest frequency, it becomes 53.5. So it is easy to design that quality factor. But for 1640 kHz, here we got a high quality factor that is in the order of 164. So practically it is not possible. If we want to reduce that quality factor to 100, then we must maintain the bandwidth of ఎంత మెయింటైన్ చేయాలమ్మా? 16.4 kHz బ్యాండ్విడ్త్ను మెయింటైన్ చేయగలగాలమ్మా. ఎప్పుడు క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ కనుక మనం 100కి డిక్రీజ్ చేయాలి అని అనుకుంటే. కానీ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మీకు బ్యాండ్విడ్త్ వేరియేషన్ వస్తుంది. సో మనకి అలాట్ చేసిన బ్యాండ్విడ్త్ వచ్చేసి 10 kHz, కానీ మనకి ఈ క్యూ ఫ్యాక్టర్ పెరగకుండా ఉండాలంటే మెయింటైన్ చేయాల్సిన బ్యాండ్విడ్త్ వచ్చేసి 16.4 kHz. సో టోటల్గా ఇక్కడ మనకు బ్యాండ్విడ్త్ వేరియేషన్ అనేది వస్తుంది 2 పాయింట్స్కి. సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద TRF receiver, వేరియబుల్ బ్యాండ్విడ్త్. సో టోటల్గా ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ట్రాకింగ్, సిగ్నల్ ట్రాకింగ్ వచ్చేసి డిఫికల్ట్ ట్యూన్డ్ TRF రిసీవర్స్లో. ఎందుకు ట్రాకింగ్ డిఫికల్ట్ అంటే, మనము ఇన్పుట్లో వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్స్ యూస్ చేస్తున్నాం. నెంబర్ ఆఫ్ ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు గ్యానుడ్ కెపాసిటర్. Number of tuned circuits are connected to single Gann-Moore capacitor. But practically, the Gann-Moore capacitor does not maintain a constant capacitance. So that's why there may be a chance of slightly variation in resonant frequency. So thereby increasing the pass band. So another one is instability. Am I audible? My screen is visible? Yes, ma'am. Okay. Second problem is instability. What is instability? Here we use multi-stage amplifiers. Multi-stage amplifiers మనం యూస్ చేస్తాం. ఆటోమేటిక్గా గెయిన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం కోసం. ఎప్పుడైతే గెయిన్ ఇంక్రీజ్ అయిందో, there may be a chance of appearing a positive feedback into the circuit. So due to that positive feedback, some oscillations are developed. That oscillations are unwanted oscillations. So unavoidable oscillations and unwanted oscillations. Due to that, here we got instability. So the third problem is variable bandwidth. Variable bandwidth అని చెప్పాను. మనం జనరల్గా డిజైన్ చేసింది 10 kHz bandwidth దగ్గర డిజైన్ చేస్తే
క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ మనం ఒక్కసారి రైస్ చేయలేం కాబట్టి దాన్ని రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఆటోమేటిక్గా బ్యాండ్ విడ్త్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి అకార్డింగ్ టు దిస్ రిలేషన్. సో దేర్ ఫార్ ఆటోమేటికల్లీ వీ కెన్ మెయింటైన్ ఏ 16.5 16.4 kilohertz bandwidth. So totally there is a bandwidth variation to receive some band of frequencies. సో పర్టికులర్ బ్యాండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలంటే లోయర్ లిమిట్కి ఒక బ్యాండ్ విడ్త్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, హయ్యర్ లిమిట్కి ఇంకో బ్యాండ్ విడ్త్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమ్, అనదర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ డిఆర్ఎఫ్ రిసీవర్. So to overcome all these problems, we go to second method of AM receiver. So that second method is the super heterodyne receivers. Super heterodyne receivers. So note on the block diagram for super heterodyne receivers. Here the first stage is RF amplifier. Second step, very important. It is a super heterodyne receiver. The number of so many times asked in exams. Without this question, paper అనేది మీకు ఉండదు. Super heterodyne receiver. So the first stage is RF amplifier, and the second stage is a mixer circuit. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇంటర్నల్గా ఉండే స్టేజెస్. మీరు డైరెక్ట్గా ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ బ్లాక్ని తీసుకొచ్చి మిక్సర్కి కనెక్ట్ చేయొచ్చు. కానీ ఇంటర్నల్గా మీకు ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్స్ ఎవ్రీ స్టేజ్లో ఎలా ఉంటాయి అనేది అర్థం కావడం కోసం ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ చూపిస్తున్నాను నేను. ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్కి ముందు ఒక ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్ ఉంది, మిక్సర్కి ముందు ఒక ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్ ఉంది, లోకల్ ఆసిలేటర్కి ముందు ఒక ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్ ఉంది. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఎవ్రీ ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్లో ఉన్న కెపాసిటర్ వచ్చేసి కామన్, మొత్తం మూడింటిని కూడా కామన్గా కనెక్ట్ చేస్తాం. So that the path is called ganged path, ganged tuning. So that's why మూడు కెపాసిటర్స్ నుంచి కామన్గా మనము డాటెడ్ లైన్ తోటి ఇండికేట్ చేయండి, అండ్ దట్ పాత్ ఈస్ కాల్డ్ గ్యాంగ్డ్ పాత్. సో ఇంటర్నల్గా కనిపించేవన్నమాట ఇవన్నీ కూడా, ఈ బ్లాక్స్ అన్నీ కూడా. మీరు అదర్వైజ్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ నుంచి డైరెక్ట్గా మిక్సర్కి కనెక్ట్ చేయొచ్చు, అలానే లోకల్ ఆసిలేటర్ నుంచి మిక్సర్కి కనెక్ట్ చేస్తాం. ఈ ముందు డ్రా చేసిన ఈ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్ కాంబినేషన్ అవసరం ఉండదు. కానీ డెప్త్గా డ్రా చేసుకోవాలంటే మీరు మస్ట్గా ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్స్ కూడా కనెక్ట్ చేయాలి. ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్స్లో ఉన్న ఎవ్రీ కెపాసిటర్ మీరు కామన్గా కనెక్ట్ చేయాలి. సో మిక్సర్కి ఒక ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది ఫ్రంట్లో, లోకల్ ఆసిలేటర్కి ఒక ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది, ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్కి ఒక ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్. సో ఇక్కడ మన మెయిన్ బ్లాక్స్ వచ్చేటప్పటికి ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్, మిక్సరు, లోకల్ ఆసిలేటర్. ఆ తర్వాత మల్టీ స్టేజ్ ఐఎఫ్ యాంప్లిఫైర్స్ యూస్ చేస్తాము, మల్టీ స్టేజ్ ఐఎఫ్ యాంప్లిఫైర్స్. ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఏ డిటెక్టర్ స్టేజ్, low pass filter, audio amplifier, and audio power amplifier. Already in yesterday's class, before loudspeaker, always we have a power amplifier stages for influence matching purpose and to raise the power level of the signal. Here what is meant by super heterodyning? Super heterodyning is nothing but mixing of the signals. Here RF signal is mixed with some high frequency signal. Here suppose local oscillator lo meer generate aina frequency ni F0 anukuntunnamo, RF amplifier lo generate aina frequency ni Fs anukuntunnamo. Ee rendintini kalipi manamu mixer stage ki istam. Mixer stage lo ఏం జనరేట్ అవుతుంది అంటే దాని అవుట్పుట్లోకి వచ్చేటప్పటికి F0-Fs అనేది జనరేట్ అవుతుంది. F0 అనేది లోకల్ ఆసిలేటర్లో జనరేట్ అయిన ఫ్రీక్వెన్సీ, Fs అనేది ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ దగ్గర వచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీ, సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇది వచ్చేసి ఆసిలేటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, లోకల్ ఆసిలేటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. మిక్సర్ అవుట్పుట్ ఎప్పుడు కూడా ఏం జనరేట్ అవుతుంది? F0-Fs. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు లోకల్ ఆసిలేటర్ పర్పస్ ఏంటమ్మా? హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ని జనరేట్ చేయడం కోసం.
అంటే సపోజ్ మీకు ఇక్కడ ఇది 31 కిలో హెడ్జ్ సిగ్నల్ మనం డెలివర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లోకల్ ఆసిలేటర్ ద క్యారియర్ జనరేటెడ్ ఈస్ 31 కిలో హెడ్జ్. ఇక్కడ మీకు ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్లో ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, ఫస్ట్ మీకు ఎప్పుడు కూడా రిసీవర్స్ దగ్గర వచ్చేది ఏంటి, మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్స్ వస్తాయి. రిసీవర్స్ ఫస్ట్ సెక్షన్స్ దగ్గర ఏముంటుంది మీకు, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి. మాడ్యులేటెడ్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్. సో ఆ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ కాబట్టి వాటిని ఏమంటున్నాం మనము, ఆర్ఎఫ్ సిగ్నల్స్ అని అంటున్నాం. అంటే ఆ ఆర్ఎఫ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా సపోజ్ 32 కిలో హెడ్జ్ అనుకోండి, 32 కిలో హెడ్జ్ అనుకోండి. ఇక్కడ నేను లోకల్ ఆసిలేటర్ క్యారియర్ ఎంత జనరేట్ చేస్తున్నాను, 31 కిలో హెడ్జ్కి జనరేట్ చేశాను. సో ఈ మిక్సర్ పర్పస్ ఏంటి అంటే ఈ రెండు సిగ్నల్స్ డిఫరెన్స్ని జనరేట్ చేయడం, అంటే F0 మైనస్ ఎఫ్ఎస్ని జనరేట్ చేయడం. సో టోటల్గా F0 మైనస్ ఎఫ్ఎస్ చేసినప్పుడు ఇది 31 మెగా హెడ్జ్ అనుకోండి, 31 కిలో హెడ్జ్ అన్నాను నేను. సో పోనీ అదే తీసుకోండి, 31 కిలో హెడ్జ్, ఇది వచ్చేసి 32 కిలో హెడ్జ్ అని చెప్పాను. ఈ రెండింటి సిగ్నల్ డిఫరెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు ఎంత అవుతుంది, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 1 కిలో హెడ్జ్ అవుతుంది. అంటే సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ ఏమవుతుందమ్మా, సిగ్నల్ ఏమవుతుంది మీకు ఇక్కడ వచ్చిన సిగ్నల్ కన్నా, ఫ్రీక్వెన్సీ కన్నా ఇక్కడ మిక్సర్ అవుట్పుట్ దగ్గరకు వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి తగ్గిపోతుంది. సో అలా ఎందుకు తగ్గిస్తున్నాము అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. అలా తగ్గించిన ఫ్రీక్వెన్సీని మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని అంటాము. అని అంటాము. ఇక్కడ ఇలా మిక్స్ చేయటం వలన సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం ఇక్కడ తగ్గిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ మిక్సింగ్ ప్రాసెస్ని మనం హెట్రోడైనింగ్ అని అంటాము. ఈ సిగ్నల్ మిక్సింగ్ ప్రాసెస్ని హెట్రోడైనింగ్ అని అంటాము. సో దట్స్ వై దిస్ రిసీవర్ ఈజ్ కాల్డ్ సూపర్ హెట్రోడైన్ రిసీవర్. సో టోటల్గా మీరు ప్రీవియస్ టీఆర్ఎఫ్ రిసీవర్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆర్ఎఫ్ సిగ్నల్స్ తీసుకున్న తర్వాత యాంప్లిఫైర్ సెక్షన్స్ ఉంటున్నాయి. దాని తర్వాత డిటెక్షన్ జరుగుతుంది. డిటెక్షన్ తర్వాత అగైన్ మళ్ళీ ఆడియో సిగ్నల్స్ని యాంప్లిఫై చేస్తున్నాము, డైరెక్ట్గా లౌడ్ స్పీకర్ కనెక్ట్ చేసాము. కానీ దానిలో మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేసాము, అవి ఇందాక చెప్పాను నేను. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఇక్కడ మనం చేస్తున్న ఫస్ట్ పని ఏంటి అంటే ఆర్ఎఫ్ సిగ్నల్స్ని ఐఎఫ్ సిగ్నల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఐఎఫ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్. ఎందుకు మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్కి ఎందుకు కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము, అసలు ఆ కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ని ఏమంటాము అంటే, ఇలా మిక్స్ చేసే సిగ్నల్స్ని ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి మనము సూపర్ హెట్రోడైనింగ్ అని అంటాము. హెట్రోడైనింగ్ మిక్సింగ్. సో అసలు ఎందుకు మారుస్తున్నాము ఐఎఫ్ కింద అని అంటే, ఐఎఫ్ సిగ్నల్స్ని ఆర్ఎఫ్ సిగ్నల్స్తో కంపేర్ చేస్తే సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఈజీ. అంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ని ప్రాసెస్ చేయటము ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిటెక్ట్ చేయటము, మళ్ళీ అగైన్ వాటిని యాంప్లిఫై చేయటము, అదంతా కూడా ప్రాసెసింగ్ అని అంటాము. అంటే సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్. ఆ సిగ్నల్ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు లో ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఉన్న సిగ్నల్స్ని మనము ఈజీగా ప్రాసెస్ చేయగలము కంపేర్డ్ టు హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్. సో అందుకని ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆర్ఎఫ్ నుంచి ఐఎఫ్కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం మన సిగ్నల్ని. ఆర్ఎఫ్ అంటే మీకు తెలుసు రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ, హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్. ఐఎఫ్ అంటే మీకు తెలుసు, ఐఎఫ్ అంటే ఏంటి, ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. అంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ కాదు, హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ కాదు, ఇంటర్మీడియట్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, మీడియం ఫ్రీక్వెన్సీస్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకని ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నామంటే హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని మనము ప్రాసెస్ చేయటం అనేది కష్టము. సో దేర్ఫోర్ ఫస్ట్ ద సిగ్నల్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఐఎఫ్ సిగ్నల్స్. సో దట్ ఈస్ వన్ రీజన్. అనదర్ రీజన్ వచ్చేసి హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ని మనం రిసీవ్ చేసుకొని దాన్ని ట్యూన్ చేసుకొని చేయాలంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఆక్యుపైస్ మోర్ బ్యాండ్విడ్త్. అది మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. హై ఫ్రీక్వెన్సీస్కి ఎప్పుడూ కూడా ఎక్కువ బ్యాండ్విడ్త్ కావాలి. ఎక్కువ బ్యాండ్విడ్త్ రిక్వైర్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుందమ్మా, ఇందాక రిలేషన్ బట్టి నేను ఇందాక ఒక రిలేషన్ చెప్పాను. ఏంటా రిలేషను, Q ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బై బ్యాండ్విడ్త్. సో బ్యాండ్విడ్త్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో ఆటోమేటిక్గా క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ తగ్గిపోతుంది. మళ్ళీ బ్యాండ్విడ్త్ పెరగడం వల్ల ఇంకో డ్రాబ్యాక్ ఒకటి ఉంది. బ్యాండ్విడ్త్ పెరిగితే సెలెక్టివిటీ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ తగ్గుతుంది.
ఇది మళ్ళీ మీకు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లో వస్తుంది, రిసీవర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో చెప్తాను డెప్త్గా. సో మీరు ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన కీ పాయింట్ ఏంటి అంటే, బ్యాండ్ విడ్త్ పెరిగినప్పుడు సెలెక్టివిటీ తగ్గుతుంది. సెలెక్టివిటీ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అని అంటే బ్యాండ్ విడ్త్ తక్కువ ఉండాలి, నేరో బ్యాండ్ ఉండాలి, నేరో బ్యాండ్ ఉండాలి. ఇది డెప్త్గా నేను తర్వాత కాన్సెప్ట్లో చెప్తాను. సో టోటల్గా మీకు ఇక్కడ మెయిన్ ఏం చెప్తున్నాను, ఇక్కడ మీరు క్యాచ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ మోర్ బ్యాండ్ విడ్త్ని ఆక్యుపై అవుతాయి. సో మోర్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఆక్యుపై అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సెలెక్టివిటీ ఆఫ్ దట్ రిసీవర్ అనేది తగ్గిపోద్ది. టు మెయింటైన్ పర్ఫెక్ట్ సెలెక్టివిటీ వీ మస్ట్ మెయింటైన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎప్పుడైతే ఫ్రీక్వెన్సీస్ని మనం తగ్గించేసామో ఆటోమేటిక్గా బ్యాండ్ విడ్త్ కూడా ఏమవుతుంది, తక్కువ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే బ్యాండ్ విడ్త్ తగ్గిందో ఆటోమేటిక్గా సెలెక్టివిటీ ఆఫ్ దట్ రిసీవర్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ ఆర్ఎఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఐఎఫ్ సిగ్నల్స్. అలానే కంప్లీట్ లోకి పెట్టేసామనుకోండి, కంప్లీట్ లోకి పెట్టామంటే మళ్ళీ మనకి బ్యాండ్ ఏమవుతుంది, బ్యాండ్ విడ్త్ ఏమవుతుంది, బాగా తక్కువైపోతుంది. అంటే నేరో బ్యాండ్ వచ్చేస్తుంది. బాగా నేరో బ్యాండ్ అయితే అది ప్రాబ్లమే. సో అందుకని లో ఫ్రీక్వెన్సీ, వెరీ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ని మనం మెయింటైన్ చేయకూడదు. అలానే హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ని మెయింటైన్ చేసి మనం సిగ్నల్ని పర్ఫెక్ట్గా ప్రాసెస్ చేయలేము, ప్లస్ పర్ఫెక్ట్ సెలెక్టివిటీని మెయింటైన్ చేయలేము. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఫస్ట్ వీ కన్వర్ట్ ద ఆర్ఎఫ్ సిగ్నల్స్ ఇంటూ ఐఎఫ్ సిగ్నల్స్. సో దట్ కన్వర్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ హెటరోడైనమిక్. ఆ కన్వర్షన్లో ఏం జరుగుతుంది, మనకి ఎప్పుడు కూడా మనకి రిసీవర్ దగ్గర వచ్చేది హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నలే. మనం లోకల్ ఆసిలేటర్ తోటి అగైన్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ని జనరేట్ చేస్తున్నాము. రెండు కూడా ఇందాక నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. లోకల్ ఆసిలేటర్ దగ్గర సపోజ్ 30 మెగాహెర్ట్జ్ సిగ్నల్ జనరేట్ అయింది అనుకోండి, మన ఆర్ఎఫ్ సిగ్నల్ వచ్చేసి 32 మెగాహెర్ట్జ్ సిగ్నల్ మనం రిసీవ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, అవుట్పుట్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, 30 - 32 ఆర్ అదర్వైజ్ 32 - 30. మనకు సిగ్నల్స్లో నెగిటివే ఉండదు. సో అందుకని మనకు బయటకు వచ్చేటప్పటికి డిఫరెన్స్ సిగ్నల్ వస్తుంది. దాట్ డిఫరెన్స్ సిగ్నల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐఎఫ్ సిగ్నల్. అంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి మనము మీడియంకి తెచ్చేస్తున్నాము ఫ్రీక్వెన్సీ. సో దట్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ బీట్ సిగ్నల్. ఇక్కడ మీకు వచ్చే సిగ్నల్ని ఐఎఫ్ సిగ్నల్ అనైనా అనొచ్చు, ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్, అదర్వైజ్ బీట్ సిగ్నల్ అనైనా అనొచ్చు. సో అంటే ఇక్కడ మనకి ఎంత వస్తుంది సిగ్నల్, ఇందాక నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ని బట్టి 2 మెగాహెర్ట్జ్ సిగ్నల్ వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ నార్మల్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అగైన్ యాంప్లిఫై చేస్తాము, కానీ ఇక్కడ ఏ యాంప్లిఫైస్ యూజ్ చేస్తాము, ఐఎఫ్ సిగ్నల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఐఎఫ్ యాంప్లిఫైస్ యూజ్ చేస్తాము. ఐఎఫ్ యాంప్లిఫైస్ అయినా ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైస్ అయినా ఇక్కడ మీరు ఇంటర్నల్గా యూజ్ చేసే ట్రాన్సిస్టర్స్ వాటిని బట్టి ఉంటుంది. యాంప్లిఫైర్ అంటే ఏంటి, ఏ డివైస్ మీరు యాంప్లిఫైర్గా యూజ్ అయ్యేది, ట్రాన్సిస్టర్స్, ఫెట్స్ ఇవన్నీ కూడా యాంప్లిఫైర్స్గా వర్క్ అవుతాయి. సో టోటల్గా మీకు ఐఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ అని ఎందుకు కడుతున్నాము, మీకు ఇక్కడ వస్తుంది ఐఎఫ్ సిగ్నల్ కాబట్టి ఏదైనా సరే మల్టీ స్టేజ్ యాంప్లిఫైర్స్ని యూజ్ చేస్తాము టు గాట్ హై గెయిన్ అండ్ టు ఇంక్రీజ్ ద సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్. హియర్ వి యూజ్ మల్టీ స్టేజ్ యాంప్లిఫైర్స్. మొత్తం ఐఎఫ్ సిగ్నల్ మొత్తం అగైన్ యాంప్లిఫై అయిన తర్వాత మనం ఎక్కడికి ఇస్తున్నాము, డిటెక్టర్ స్టేజ్కి ఇస్తున్నాము. డిటెక్టర్లో ఏమైంది, ఇప్పటివరకు మీకు సిగ్నల్ ఎలా వచ్చింది, ఏఎం మాడ్యులేటెడ్. సపోజ్ ఇది ఏఎం అనుకోండి, ఏఎం మాడ్యులేటెడ్ వేవ్ వచ్చింది. సో అక్కడ నుంచి మనం ఒరిజినల్ మెసేజ్ సిగ్నల్ తీసుకోవాలి. సో దేర్ఫోర్ హియర్ వి యూజ్ డిటెక్టర్ స్టేజెస్. సో ఆ డిటెక్టర్ స్టేజ్ తర్వాత మళ్ళీ ఏమైనా మనకి డిటెక్టర్ స్టేజ్లో ఏం జరిగిందమ్మా, మీకు క్యారియర్ అంతా సప్రెస్ అవుతుంది. క్యారియర్ సప్రెస్ అయ్యి బయటకి ఏ సిగ్నల్ వస్తుంది, ఆడియో సిగ్నల్ వస్తుంది. ఆడియో సిగ్నల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్. అంటే ఏంటి, లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. అంటే ఏమైనా హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ ఉంటే వాటిని మనం రిజెక్ట్ చేయడం కోసం అగైన్ వన్స్ లో పాస్ ఫిల్టర్ని ఇక్కడ యూస్ చేస్తాం. అంటే మనకు కావాల్సిన ఓన్లీ ఆడియో సిగ్నల్ మాత్రమే పాస్ అవ్వడం కోసం. అగైన్ మళ్ళీ సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ రైజ్ చేయడం కోసం ఆడియో యాంప్లిఫైర్స్ యూస్ చేసి లాస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి here we connect a loudspeaker at the last stage. So that is a super heterodyne receiver. One second, you observe with waveforms.
సో దిస్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్. సో ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ చూడండి ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇంటర్నల్గా ఈ ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్స్ ఇదన్నీ పెట్టకుండా ఇలా కూడా బ్లాక్ డయాగ్రామ్ మీరు డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్, మిక్సర్, లోకల్ ఆసిలేటర్, తర్వాత ఐఎఫ్ యాంప్లిఫైర్, డిటెక్టర్ స్టేజ్, ఏఎఫ్ యాంప్లిఫైర్స్, ఆ తర్వాత పవర్ యాంప్లిఫైర్స్. సో కొన్నిట్లో మీరు అది ఆప్షనల్గా వదిలేస్తారు. ఆడియో యాంప్లిఫైర్స్ తర్వాత డైరెక్ట్ స్పీకర్కి అయినా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. అది అకార్డింగ్ టు అవర్ ఇంపిడెన్స్, ఇక్కడ ఉన్న ఇంపిడెన్స్ని బట్టి మీరు మస్ట్గా పవర్ యాంప్లిఫైర్స్ యూస్ చేస్తే ఇంపిడెన్స్ మ్యాచ్ అవుతుంది దానికి దీనికి కూడా. సో ఇక్కడ మీకు వేవ్ ఫామ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ మీకు ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ దగ్గర ఫస్ట్ వస్తున్న రిసీవింగ్ యాంటీనా దగ్గర మీకు ఏ సిగ్నల్ వస్తుంది చూడండి, మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్, ఏఎం వేవ్. ఆల్రెడీ మీకు ఇది తెలుసు కదా ఏఎం వేవ్. ఆల్రెడీ ఏఎం సిగ్నల్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు. లోపల ఇంటర్నల్గా క్యారియర్ ఉంటుంది. దట్ క్యారియర్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు ద మాడ్యులేటింగ్ అకార్డింగ్ టు ద మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్. మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ బట్టి క్యారియర్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ వేరీ అవుతూ ఇలా మనకి ఏఎం వేవ్ ఫామ్, ఇది వేవ్ ఫామ్ రిప్రజెంటేషన్. ఇలా వచ్చిన ఏఎం సిగ్నల్ని ఫస్ట్ మనము ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ యూజ్ చేసి సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ని పెంచాము, యాంప్లిఫై చేసాము సిగ్నల్ని. అంటే యాంప్లిఫై చేసామంటే మీనింగ్ ఏంటి, దాని యాంప్లిట్యూడ్ని రైజ్ చేసాము, సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ని మనం పెంచాము. ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ లోకల్ ఆసిలేటర్లో ఏం చేస్తున్నామమ్మా, లోకల్ ఆసిలేటర్లో హై ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారియర్ని ఇక్కడ మనం జనరేట్ చేసాం. సో ఇది వచ్చేసి ఈ వేవ్ ఫామ్ వచ్చేసి లోకల్ ఆసిలేటర్లో మీరు జనరేట్ చేసే క్యారియర్ వేవ్ ఫామ్. సో అది హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మీకు లో టైం పీరియడ్ తోటి లెస్ టైం పీరియడ్ తోటి మీరు రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఈ రెండు కలిపి మిక్స్ అయ్యి మీకు ఏది ఇక్కడ యాంప్లిఫై అయిన ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ సిగ్నల్ ప్లస్ ఇక్కడ లోకల్ ఆసిలేటర్లో ఉన్న క్యారియర్ సిగ్నల్, ఈ రెండు మిక్స్ అయ్యి అవుట్పుట్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏ సిగ్నల్ వచ్చిందని చెప్పాను, ఐఎఫ్ సిగ్నల్ వచ్చింది. సో ఐఎఫ్ సిగ్నల్ అంటే ఏం చెప్పాను, ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్పాను. ఇక్కడ చూడండి ఈ వేవ్ ఫామ్కి ఈ వేవ్ ఫామ్కి డిఫరెన్స్ ఉంది. ఈ వేవ్ ఫామ్లో ఆర్ఎఫ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి లోపల క్యారియర్ వచ్చేసి దగ్గరగా డ్రా చేయాలి, అంటే విత్ లెస్ టైం పీరియడ్తో డ్రా చేయాలి. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇది ఐఎఫ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది. అంటే ఆఫ్టర్ పాసింగ్ మిక్సర్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ఐఎఫ్. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమైంది, క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ లోపల ఇంటర్నల్గా తగ్గిపోయింది. సో దట్స్ వై మనకి క్యారియర్ని మనకి విత్ హై టైం పీరియడ్స్ తోటి డ్రా చేస్తాము కంపేర్ టు దిస్ వన్. సో ఇది ఎక్కడ, ఇది ఏ స్టేజ్లో సిగ్నల్, 1 సెకండ్, ఇది ఏ స్టేజ్లో, ఈ సిగ్నల్ ఎక్కడదమ్మా, మిక్సర్ అవుట్పుట్లో సిగ్నల్ మనకి ఈ ఫామ్లో ఉంటుంది. మిక్సర్ అవుట్పుట్లో ఈ ఫామ్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇలా వచ్చిందాన్ని మళ్ళీ అగైన్ మనం ఐఎఫ్ యాంప్లిఫైర్స్ యూజ్ చేసి సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ని పెంచుతున్నాం. అప్పుడు టోటల్గా యాంప్లిట్యూడ్ అనేది మనం రైజ్ చేసాం. విత్ యాంప్లిట్యూడ్ అనేది మనం అగైన్ రైజ్ చేసాం. అంటే ఐఎఫ్ యాంప్లిఫైర్స్లో పాస్ అయినప్పుడు సిగ్నల్ మనకు వేవ్ ఫామ్ వచ్చేసి రిప్రజెంటేషన్ ఇలా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత డిటెక్టర్ పర్పస్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఏఎం డిటెక్టర్స్ మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము, ఎన్వలప్ డిటెక్టర్స్ అవన్నీ కూడా యూజ్ చేశారు మీరు, అవన్నీ చదువుకున్నాం మనం. సో ఎన్వలప్ డిటెక్టర్ యూజ్ చేసి మీరు క్యారియర్ మొత్తాన్ని సప్రెస్ చేసి బయట ఎన్వలప్లో ఏదైతే ఉందో ఆ ఎన్వలప్ని డిటెక్ట్ చేస్తాం. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్గా ఏముంటుందని చెప్పాను, డయోడ్ ఉంటుంది. సో ఆ డయోడ్ మనకి ఫార్వర్డ్ బయాస్ అయ్యేదాన్ని బట్టి రివర్స్ బయాస్ అయ్యేదాన్ని బట్టి మనకి అది ఎన్వలప్ని జనరేట్ చేస్తుంది. అంటే లోపల ఉన్న క్యారియర్ మొత్తాన్ని కూడా సప్రెస్ చేసేస్తుంది. సో డిటెక్టర్ అవుట్పుట్లో మనకు వచ్చే సిగ్నల్ ఏంటి, ఓన్లీ మెసేజ్ సిగ్నల్ వచ్చేసింది, ఆడియో సిగ్నల్. మళ్ళీ ఆ ఆడియో సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ తక్కువగా ఉంటే అగైన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైర్ మనం యాంప్లిఫై చేస్తాం. యాంప్లిఫై చేసి మన ఒరిజినల్ సిగ్నల్ ఇదే మనం పంపించిన సిగ్నల్. సో దాన్ని లౌడ్ స్పీకర్కి కనెక్ట్ చేసేస్తాం. అప్పుడు మనకి లౌడ్ స్పీకర్ కన్వర్ట్ దట్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ టు సౌండ్ సిగ్నల్స్. అప్పుడు మీరు స్పీచ్ కానీ ఏదైనా సరే మీ మెసేజ్ ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని వినగలుగుతాము మనం త్రూ స్పీకర్స్ తోటి. సో ఇది మీకు సూపర్ హెట్రోడైన్ రిసీవర్లో జరిగేది. మీరు సూపర్ హెట్రోడైన్ అంటే మీరు మెయిన్గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఫస్ట్ హెట్రోడైనింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ మెన్ బై హెట్రోడైనింగ్? హెట్రోడైనింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్స్. ఎందుకు మిక్స్ చేస్తున్నాము మనం, ఇలా రెండు సిగ్నల్స్ మిక్స్ చేయడం వలన మనం ఆర్ఎఫ్ సిగ్నల్స్ని ఐఎఫ్ సిగ్నల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము. ఎందుకు చేస్తున్నాము, ఫస్ట్ రీజన్ వచ్చేసి సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ వచ్చేసి ఈజీగా ఉంటుంది లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ని.
ప్రాసెస్ చేయడం అనేది ఈజీ. ప్రాసెస్ అంటే ఏంటమ్మా, ఇక్కడంతా కూడా మీరు డిటెక్టర్ స్టేజెస్, యాంప్లిఫైర్ స్టేజెస్ ఇవన్నీ కూడా వాడారు. ఇదంతా ఈ స్టేజెస్లో నుంచి పాస్ అయ్యి రావడాన్ని మనం ప్రాసెస్ అంటాము. ఆ సిగ్నల్ని ప్రాసెస్ చేయటమే. ప్రాసెస్ చేస్తేనే మనకి బయటకి కరెక్ట్గా సిగ్నల్ని తీసుకోగలుగుతాం. సో అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సో వేవ్ఫామ్స్ నోట్ చేయండి అమ్మా. ఎవ్రీ స్టేజ్లో వేవ్ఫామ్స్ ఎలా ఉన్నాయో నోట్ చేయండి. మీకు అప్పుడు ఈజీగా ఆపరేషన్ అర్థం అవుతుంది. సర్క్యూట్ ఏ స్టేజ్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలుస్తుంది. సో అదమ్మా ఇంటర్నల్గా బ్లాక్ డయాగ్రామ్. మీకు లోపల ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది అనుకుంటాను. సెక్షన్స్ అంతా కూడా ఏం జరుగుతుంది అనేది. సో మీకు ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్, గెయిన్ కంట్రోల్ కోసం మనకి ఆటోమేటిక్ గెయిన్ కంట్రోల్ సర్క్యూట్స్ని యూస్ చేస్తాము. అలానే ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ కోసం ఆటోమేటిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏఎఫ్సి సర్క్యూట్స్ని యూస్ చేస్తాము. ఇవి రెండు కూడా మీకు మళ్ళీ డెప్త్గా వస్తాయి. వాట్ ఈజ్ ఏజీసీ, వాట్ ఈజ్ ఏఎఫ్సి అనేది. సో మీరు మెయిన్గా ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది బ్లాక్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ గ్యాంగ్డ్ పాత్ ఎందుకు ఇస్తున్నాము, ఇక్కడ మనం సిగ్నల్ ఎందుకు ఐఎఫ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాము, ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనేది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత నార్మల్ ప్రాసెస్, డిటెక్షన్ ప్రాసెస్, యాంప్లిఫికేషన్ ఇదంతా కూడా సేమ్ మనం టీఆర్ఎఫ్లో ఎలా చెప్పుకున్నామో అంతే ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ సూపర్ హెట్రోడైనమిక్స్. సో ఇది ఎవ్వరు కూడా క్లాస్లో ఆఖరికి డల్లర్స్ కూడా ఎవ్వరూ ఈ క్వశ్చన్ వదలడానికి లేదు. పర్ఫెక్ట్గా చదవండి. బ్లాక్స్ గురించి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్లాక్ని స్టడీ చేయండి. ప్రతి బ్లాక్ కూడా మీరు సైడ్ ఎడిటింగ్ తోటి ఎగ్జామ్లో నీట్గా రాసుకోవాలి. సో టోటల్గా నెక్స్ట్ అగైన్ రిసీవర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ రిసీవర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో మనకి ఒక పర్ఫెక్ట్ రిసీవర్ పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవ్వాలంటే ఇట్ మెయింటైన్ సమ్ characteristics. What are the characteristics? It must be maintained. So the first one is selectivity. So what is meant by selectivity? ఏ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక 2 minutes కూడా ఉండదా? చెప్పే పని కూడా లేకుండా లీవ్ అయిపోవడం అంతా మీ ఇష్టమే. ఎంటర్ అవ్వడం మీ ఇష్టమే, లీవ్ అయిపోవడం మీ ఇష్టమే. మీరు చక్కగా ఫ్రీడమ్ వచ్చింది ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి. ఎప్పుడంటే అప్పుడు రావచ్చు, ఎప్పుడంటే అప్పుడు పోవచ్చు బయటికి. So the first one is selectivity, second one is sensitivity, third one is fidelity, and fourth one is image frequency and its rejection, and fifth one is double spotting. So this question is also very very important. So what are the characteristics of the receiver? So perfect ఒక రేడియో రిసీవర్కి ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏంటి పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవ్వాలంటే? Why it is called radio receiver? It can receive the radio frequencies. So that's why it is called radio receivers. So the first one is selectivity, sensitivity, fidelity, image frequency and its rejection, and fifth one is double spotting.
So in tomorrow's class, I will discuss these parameters. So any doubt in superintendent and receiver? So first of all, you must study DRF receiver. That is also important. After that receiver, what are the problems faced with the DRF receiver? That is also important question. So to overcome those drawbacks, we will go to super heterodyne receiver. Okay. Any doubts? Okay, you can leave the class.